시작을 했죠. 그래서 연락을 하니까 언니랑 싸웠는데 언니가 가출을 했고. 그런데 강 씨의 시부모댁 자동응답기에 한 건의 메시지가 도착합니다. I'm teacher. You fall down and lose your mind. I don't know how it's to happen after. 강 씨의 남편인 폴 달튼의 음성이었습니다. 달튼의 부모가 아들 집에 도착했을 때 집은 비어 있었고, 집안을 살펴보던 달튼의 아버지는 냉장고 안에서 수상한 꾸러미를 발견합니다. 그 속에 들어있는 것은 놀랍게도 토막난 시신의 일부였습니다. 감식 결과 시신의 신원은 사라진 줄로만 알았던 한국인 강태희 씨로 밝혀집니다. Given that Tai Wee had been killed and Paul Dalton, her husband, is missing, I made a judgment that he must be, at the very worst, a suspect. 일본으로 도주했던 달튼은 시신 발견 2주 만에 경찰의 회유로 자진 귀국, 강 씨에 대한 살인 및 사체 훼손 혐의로 체포되었습니다. 런던의 중앙형사법원에서는 달튼의 살인 혐의에 대한 배심원들의 판결이 열렸습니다. 그리고 심리 1시간 만에 배심원단은 1급 살인 혐의에 대해 무죄를 선고하고 달튼의 범행은 과실치사라는 결론을 내립니다. 영국의 법은 살인 행위를 두 가지로 구분하고 있습니다. 상대를 죽이기 위해 계획적으로 범행을 저지른 1급 살인과 실수로 사람을 죽게 만든 우발적 범행이나 사고인 과실치사, 고의성 여부에 따라 그 죄를 나누는 것입니다. If somebody is convicted of murder in this country, there is one sentence imposed by the court and it's one of life imprisonment. With it being a manslaughter, there is no such sentence. It can be anything from a non-prison sentence right up until life imprisonment. 그리고 배심원단의 판결 이틀 뒤에 열린 최종 공판에서 달튼은 과실치사로 2년, 사체 훼손으로 3년, 총 5년형을 선고받습니다. 이처럼 이해할 수 없는 판결이 내려진 이유는 무엇일까요? 우리는 먼저 이 사건의 가해자이자 유일한 목격자인 달튼의 진술에 따라 사건 당시 상황을 되짚어 보기로 했습니다. 학원 운영 문제로 시작된 싸움의 불길은 엉뚱한 곳으로 옮겨 붙었다고 합니다. She was saying the most hurtful things. She was just saying she married me for the visa. 그 순간 자신을 향해 돌진하는 아내의 목을 조르기 시작했다는 달튼. 그런데 자신도 모르게 그만 주먹을 휘두르고 말았고 아내는 쓰러졌다는 것입니다. 정신을 차렸을 때 가장 먼저 생각난 것은 6살 난 딸아이였습니다. 혹시라도 엄마를 보고 충격을 받을까 딸을 2층에 데려다 놓고 왔을 때 She was just gone, you know. She was lying, dead. She wasn't breathing. I looked into her face and she was gone. 갑작스런 아내의 죽음에 당황한 달튼은 일단 시신을 숨기기로 결심했다고 합니다. 시신을 정원에 방치한 채 처리할 방법을 고민한 지 나흘째. 달튼이 찾아간 곳은 킹스턴 시내의 한 가전제품 매장이었습니다. 그는 그곳에서 대형 냉동고를 주문합니다. 그리고 근처 또 다른 가게에 들러서 전기톱을 구입한 달튼. 마침내 그는 잔혹한 결심을 실행에 옮기고야 맙니다. 달튼은 아내가 가출한 뒤 돌아오지 않는 것으로 위장하기 위해 사건 현장을 말끔히 치웁니다. 그리고 주변 사람들의 시선을 피해 일본으로 여행을 떠났다는 것입니다. 이 잔혹하면서 치밀한 일련의 범죄 행각을 영국 법원이 우발적인 실수라고 판단한 이유는 무엇일까? She was punched on the jaw, and that broke the bone inside her jaw, and that caused some bleeding. The blood went into her airway and caused her to block off. You know, she couldn't breathe because of so much blood. You see? Right. 부검을 통해 밝혀진 강 씨의 사인은 골절과 출혈로 인한 질식사. 하지만 이것만으로는 살인 의도가 있었다고 보기 어렵다는 것이 담당 검시관의 의견입니다. He knew at that time that he was, perhaps he punched her. I think if he wanted to kill her, maybe he'd stab her with a knife or shoot her with a gun or strangle her or something that would be more certain,
This was unfortunate in as much as if she hadn't bled, she would probably have survived. 달튼이 평소 폭력적인 사람이 아니라는 주변의 증언 역시 배심원들로 하여금 달튼의 행동이 우발적인 실수라고 믿게 만들었다고 합니다. 그리고 달튼이 부부싸움 중에 이성을 잃은 이유가 강 씨의 난폭한 말과 행동 때문이었다는 설명 역시 제법 그럴듯하게 들렸다는 것입니다. From the witnesses that gave testimony and stuff, it was very believable that they'd had this huge argument, and that had resulted in him lashing out and hitting her once. So in that respect, manslaughter is correct. 달튼이 단지 잠시 이성을 잃어서 아내를 때린 것이라면 시신을 훼손한 그의 잔혹한 행동은 어떻게 설명할 수 있을까? And then his state of mind immediately afterwards as well, because the jury heard several times that over those days after his wife died, his mental health situation deteriorated very badly. So certainly he wasn't thinking clearly when he was sort of chopping up the body and that kind of thing. 이번 살인 사건이 이성을 잃은 상태에서 벌어진 실수였다는 변호인 측의 주장은 결국 그렇게 법정에서 받아들여졌습니다. 사건 현장에 있었던 사람은 달튼과 강 씨 단 두 사람. 달튼이 고의적으로 강 씨를 살해했다고 확신할 만한 증거를 찾기는 쉽지 않았습니다. So actual witnesses to the incident, there were very few that the prosecution could call. But Mr. Dalton told us what happened from his point of view, and there was very little that we could put in rebuttal of that because nobody else was there. It happened in a home. 달튼의 증언이 사실인지를 확인할 수 있는 객관적인 증거는 현장에 남아있던 강 씨의 시신뿐. The evidence that was important around that issue was the evidence that Paul Dalton gave during his interview, and the evidence that Tai Wee gave by way of her examination, the pathologist report. And what the court found was that the pathology, the examination of Tai Wee, was consistent with the account that Paul Dalton gave. 그렇다면 우발적인 사고였다는 달튼의 주장 역시 사실인 것일까? 검사 측에서는 아마 그때 즉시 병원에 연락했으면 살 수 있었는데 네가 병원에 연락하지 않아서 방치해서 죽었다. 이제 그걸 지적하고 네가 또 죽이기 전에 모든 컴퓨터 데이터나 자료들을 이렇게 다 삭제한 걸로 지운 걸 봐서는 의도된 1급 살인이다 이렇게 이제 구형을 했는데 만약 범행 당시 가해자의 의도를 밝히기 어렵다면 이후의 행동이 그 판단 기준이 되어야 하며 또한 우발적인 행동이라고 해서 무조건 실수로 인정하는 것은 문제가 있다고 국내 전문가들은 지적합니다. But did he has a mental illness or not? As far as I'm aware, no mental illness, no. So he hasn't got any mental illness. As far as I'm aware, no. 만약 달튼의 범행이 우발적인 실수가 아니라면 그에게 강 씨를 의도적으로 살해할 만한 이유가 있었던 것일까? 프라이빗이 있으니까 자세한 것까지는 이렇게 캐묻지를 않았어요. 그랬는데 한두 명의 여자가 아니었던 것 같아요. 지금 이 여자 미스 베라는 여자하고 아무래도 관계가 있었기 때문에 얘하고 제 죽은 친구하고 남편하고 싸워서 일이 일어났나 싶지 않아요. 제 생각으로는. 게다가 달튼은 범행 후 일본에 도주해 있는 동안에도 학원 직원이자 내연녀였던 백 씨에게 이메일을 보냈다고 합니다. 폴 달튼이 일본에 도주한 후에 미스 백에게 보낸 두 차례의 이메일을 통해서 그가 미스 백에게 얘기한 내용은 자기와 또 미스 백과 같이 새로운 곳에서 자기와 새 삶을 시작하고 싶다고. 자신의 죄를 뉘우치는 대신 또 다른 삶을 꿈꾸었던 폴 달튼. 그의 범행은 정말 실수였던 것일까요? 게다가 달튼은 재판 과정에서 자신은 오히려 아내 강 씨에게서 학대를 받아온 피해자라고 주장했습니다. She said, "You're useless. You're rubbish. You're nothing. You can never do anything." 달튼에 따르면 결혼 후 아내 강 씨는 헐핏하면 화를 내거나 소리를 질렀고
늘 자신을 무시했다고 합니다. 그런 강 씨의 폭력적인 성격을 자신은 지난 7년간 참아왔다는 것입니다. I didn't get a wage. I didn't get any money at all. I was working long hours at the school, but was also ordered to do major DIY chores at home, like replacing all the banisters. 부부가 함께 영어 학원을 운영했지만 자신은 강의만 했을 뿐 정작 돈은 사무일을 맡았던 강 씨가 독차지했다는 것입니다. 둘째는 자기가 사고 싶은 거 있으면 자기 카드로 언제든지 가서 옷도 사고 했어요. 하고 언니는 자기 옷 하나 변변하게 사지 않았다는 거. 항상 빨간 코트, 낡은 거, 좋은 것도 아니고 낡은 거. 신발도 항상 낡은 옷에. 내가 제발 좀 옷 좀 사라고. 아니면 남자들 한눈까지 하고 옷 좀 꾸미고 화장도 좀 하고 돈 모아야 된대 언니는. 맨손으로 시작했던 언니 부부가 영국에서 번듯한 집을 장만한 것도 강 씨의 억척스러운 생활력 덕분이라는 것입니다. 법정에서는 뭐 돈밖에 모르는 그런 그 여성으로 저렇게 비춰질 때 답답하더라고요. 한국 여성들이 좀 잘 살아보려고 애쓰는 그런 모습이 돈밖에 모르는, 그래서 그저 남편을 완전히 아침 저녁까지 일만 시키고 자기는 돈 관리하고 뭐 이런 여성으로 자꾸 이렇게 몰아가는 것이 참 답답했고. 법정에서 강 씨는 돈만 아는 여자로 묘사되었고 달튼의 주장은 배심원들에게 강 씨가 나쁜 여자라는 강한 인상을 심어주기에 충분했습니다. 게다가 중요한 것은 피해자가 범행의 원인을 제공한 경우 형량이 줄어들 수 있다는 것입니다. 혹시 달튼은 강 씨로부터 평소 학대를 받아왔고 심리적 스트레스로 인해 범행을 저질렀다고 주장함으로써 감형을 노렸던 것이 아닐까요? 그런데 이해할 수 없는 것은 재판이 진행되는 동안 달튼의 주장을 반박하는 반대 의견이 전혀 나오지 않았다는 것입니다. 이번 재판을 통해 검찰 측이 요청한 증인은 달튼의 부모와 내연녀 백 씨 모두 3명이었습니다. Miss Pike was called. She is somebody that had for a long time worked with both Mr. and Mrs. Dalton, had seen them together, had seen the way that they spoke to each other, behaved with each other. So from that point of view, she could give evidence to the jury as to how they behaved in everyday life, certainly in public. 하지만 백 씨의 증언은 검찰 측의 주장을 뒷받침하기는커녕 오히려 강 씨에게 불리하게 작용했다고 합니다. 모든 문제를 다 죽은 그 강태희 성도에게 다 떠넘기는 듯한 그런 인상을 강하게 받았고, 그렇게 뭐 논조가 진행이 되더군요. 6번에 걸친 공판에서 강 씨 측 입장을 대변할 증인은 한 명도 나오지 않았고 재판은 일방적으로 진행되었습니다. 검찰에서는 그 가족들한테 공식적으로 법정에 출석하겠느냐? 아니요, 그런 말 없었어요. 없었어요. 그냥 계속 연락이 없다가 월요일부터 시작하는 것 같은데 금요일인가 토요일 밤에 저녁에 연락와서 이틀 후에 재판 시작됐다. 오히려 달튼의 변호인 측은 강 씨의 여동생이 보냈던 편지를 가해자에게 유리한 방향으로 이용했습니다. 내가 대신 미안하다. 언니 성격을 알지 않느냐. 하지만 언니는 성격 그때뿐이지 뒤끝이 없는 걸 알지 않느냐. 날 생각해서 두 사람이 잘 살았으면 좋겠고 언니의 그런 성격들을 용서해줬으면 좋겠다. 그렇게 썼던 것 같아요. 형부에 대한 예의로 쓴 표현이 영국 법정에서는 전혀 다르게 해석된 것입니다. 가족들이 놀란 것은 이뿐이 아니었습니다. 지난 10월 영국 경찰이 가족들을 방문했을 때의 일입니다. 이분이 그 형사 관장이세요. 미스 파. 유족을 위로하고 수사 과정을 설명하러 왔다는 경찰은 달튼이 만약 생각보다 적은 형을 받으면 어떻게 하겠냐고 물었다고 합니다. 일어난 것만 해도 너무 엄청난 죄를 지었기 때문에 정신병에서 얼마나 깎이겠냐 이런 전부 그렇게 생각하고 있었기 때문에 엄마가 얼굴이 그러면서 울면서 감옥에서 오래 살면은 뭐 하겠냐고 빨리 나와서 라도 해서 잘 살았으면 좋겠다고 그렇게 얘기하셨어요. 하지만 그날 가족들이 무심코한 대답은 피해자 유족들이 폴 달튼의 처벌을 원하지 않는다는 공식적인 의사표시가 되어버렸습니다. 제가 재판을 이야기를 들으면서 화가 나죠. 당연히 화가 나고 이제 달튼이
한 번도 폭행한 적이 없다는 거 정말 거짓말이고 저는 알잖아요. 그게 완전 거짓말이고 왜 나는 부르지 않냐. 내가 거기 반박할 수 있고 내가 그 내용을 아는데 나한테 물으면 저게 거짓말인 거 아니면 나를 주인을 불러달라 하니까 저는 이미 돌체한테 유리한 말을 했다는 거예요. 이렇게 진술했다 다시 반대되는 내용을 진술하기 때문에 이게 법정에서 받아들여지지 않는다는 거. 채택도 안 되고. 배심원들이 정인들이 하는 이야기만 듣고 재판을 하는 나라거든요. 그래서 정인이 이야기 안 해주면 아무런 의미가 없는 거죠. 지금 이쪽은 이 사람이 남편이 억울하게 진짜 부인으로부터 학대를 받았고 부인이 돈밖에 모르는 사람이라고 주장이 나와 있고 이쪽은 그런 주장이 없는 거죠. 그렇지 않다는 주장이 전혀 없는 거죠. 이런 것을 정인을 통해서 이야기 안 하면 그것은 전혀 재판에 참고가 될 수가 없죠. 가해자 쪽의 일방적인 주장만 있을 뿐 강 씨 측 증인조차 없었던 재판은 논란의 여지도 없이 단 2주 만에 끝이 났습니다. It's surprising how fast everything was, because unusually, I've been to several murder cases now, murder trials, and a lot of them last periods of several weeks to a month, even longer. And it was very surprising that this trial lasted 2 weeks. 그렇다면 이번 판결에 관한 대사관의 입장은 무엇일까? 이번 판결에 대해서 그럼 대사관 측 입장은 어떤 입장이신가요? 저희가 판결문에 어떤 입장을 갖겠습니까? 법원의 판결인데. 그래도 이 교민이 당한 사건인데 말씀하실 내용이 좀 없으신가요? 아니 어쨌든 뭐 그 해석하시기 나름인데. 예. 어떤 법정으로는 강태희 씨는 영국 시민입니다. 강 씨가 비록 한국 국적을 가지고 있지만 영국 시민권자라 대사관이 나서기 애매한 데다 이 사건은 부부간에 일어난 지극히 개인적인 문제라는 것입니다. 대사관에서 하는 그건 자국민을 보호하고 뭐 챙겨주는 게 아니라 그 나라 정부의 입장을 그죠? 오히려 이해시키려고 하고 뭐 하려고 하고 두리뭉실 좋게 넘어가려고 하고 그런 게 좀 화가 나서. 가족들이 지금까지 대사관에서 받은 것이라곤 강 씨의 사망 확인서와 복사한 신문 3장뿐이라고 합니다. 이제와 억울함을 호소하려 해도 영국의 법과 문화에 낯선 가족들로선 막막하기만 합니다. 게다가 영국 검찰 측은 이미 항소 포기 의사를 밝힌 상태입니다. There isn't any further investigation that can be done in terms of the offences because he's pleaded guilty to one offence and he's been found guilty of another. So the only thing that is open to the CPS to do, and for me perhaps to do, is to seek an appeal against sentence. There is no basis to challenge the sentence that was passed down by the judge. 영국 한인 사회를 떠들썩하게 만들었던 강태희 씨의 죽음에 이어 이번 강 씨 사건의 재판 과정과 그 결과는 또 한 번 한인 사회를 위협하고 있습니다. 우리나라 정부에서든가 대사관이라든가 한인회에서든가 이런 모든 영향력 있는 한인을 대표하는 영향력 있는 단체들이나 기관들이 보다 진중하게 그리고 끝까지 결말을 본다라는 각오로 처음부터 임해 주셨으면 하는 바람입니다. 감정이 격해졌다고 해서 처음에 할 소리 못할 소리 다 푸시해버리고 나면 결국 장기적인 전략을 가지지 못한 상태에는 100점 100패거든요. 이런 커다란 형사건이 터졌을 때 우리가 그렇게 중형을 받겠지라고 가만히 앉아서 기대하면은 이런 결과가 또 나올 수 있다라는 거죠. 그러니까 결국은 이제 우리가 한인 커뮤니티 전체, 특히 이제 그 제대로 된 형법 서비스를 형사 법률 서비스를 갖지 못한 대사관도 이번 사건을 계기로 분명히 어떤 대민 교민 서비스를 위해서 개선을 해야 된다라고 생각을 분명히 저는 생각을 하고요. 토막 살인이라는 처참한 죽음을 당하고도 영국 법정에서 또 한 번 난도질 당해야 했던 고 강태희 씨. 한 여성의 죽음이라는 값비싼 대가를 치르고 얻어낸 교훈은 우리 모두 잊어서는 안 될 것입니다. 고 강태희 씨의 명복을 빕니다.